Good morning, everyone. We are going to start with the second program soon. Thank you for your patience. Good morning to one and all. I request our principal madam, Mrs. Gitanjali Bodhankar, to Honorable Prashantji Pandal and his accompanied and seek the blessings of Lord Vittal. I now request our principal madam to felicitate the maestro Prashantji Pandal. Thank you, ma'am. I also request her to felicitate our companists today. Vinny Tikondkar is going to perform tabla today and accompany Prashant sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. We
in BSM have always followed gender equality. After the insuperable performance of the young lady, here comes a gentleman. It is my privilege to introduce Kirtan Wizard, Honorable Prashant G. Pandav today. Born into a musical environment, he has received basic lessons in music from his father, Sri Prabhakar Pandav. He was initiated to vocal and instrumental, that is, tabla, at the age of 9. Today he is Sangeet Visharak in both the fields, tabla as well as vocal. He began his training in tabla under the guidance of Sri Pandurang Mukhe. Presently, he is receiving a formal training from world-famous tabla player Pandit Yogesh Samsi. Prashantji offers clear, emphatic, forceful, and melodious accompaniment with fitting tonal quality. He has accompanied classical as well as light vocal and Marathi Natya Sangeet music type. Honorable Prashantji has a special fervor for Kirtan. He has staged Kirtan performances all over India. His tabla accompaniment to the music maestros like Pandit Prabhakar Karekar, Srimati Devaki Pandit, Pandit Raghunandan Panshikar, Srimati Kalapini Komkali, Kaushiki Chakravarti, Sri Srivas Doshi adds feathers to his cap. He has also accompanied Bharat Ratna Swara Bhaskar Pandit Bhimsen Doshi during 52nd Noble Lane Music Conference held in Kolkata. He has a number of prestigious programs and festivals to his credit, like Savai Gandharva Mahotsav in Pune, Har Vallabh Mahotsav in Jalandhar, Srimati Anjali Bai Malpekar Smriti Samaroha Goa, and many more. Let's start as announced by PMC, and I request him to take us to the glory of God. Thank you. Hello, hello. Okay, so hello, 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 hello. Again. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. ठीक है. शुरू करो. श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. यदा लम्बोदरं हन्ति सतां प्रत्यूह सम्भवम् तदा लम्बी दयालम्बं लम्बोदरपदाम्बुजम् शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। पुंडलीकवरदे हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। देवर्षि नारद महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ मंगलमूर्ति मोरया। हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय राम कृष्ण हरि हरि जय राम। कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम। नवनीत नवनीत प्रिय नवनीत नवनीत प्रिय नवनीत प्रिय नवनीत नवनीत प्रिय नवल विनोद नवल विनोद विहारी राजा हरि जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम। गोवर्धन धर गोपाल नर
सारे पमरी आणि सारे पमरी नि सारे पमरी पमरी मरे सारी रे मा पानी मानी रे मा पानी मा परी सारे पमारी निसा गोपाल नरक गोकुल शंकर गोकुल शंकर हरि दुख विमोचक दुख विमोचक दुर्जन संगमारी दुर्जन हरि राजा हरि जय राम हरि हरि जय राम शरणागत दीना चरणी रे पदा पदा पदा
bama pani bama mari mari re ma pani pani sa चरणी में करुणा दृष्टि निहारी करुणा दृष्टि निहारी राजा राम करुणा दृष्टि निहारी राजा राम हरि जय जय राम Hare Hare Jai Jai Ram Hare Hare Jai Jai Ram Ye Krishna Tiri Tavasnara Ye Krishna Tiri Tavasnara Yere bisatiri kavasnara, yere autumbari basnara, yere autumbari, yere autumbari, yere autumbari, yere autumbari basnara, yere bisatiri kavasnara. Ye kachaya malvena. ये काचाया मलहा काचाया मलहा काचाया ये काचाया मलहा काचाया मलहा काचाया मलहेना ये काचाया मलहेना या मलहेना ये काचाया मर गया काचाया मर गया ये काचाया मर गया ये दंडक मंडल घेनाया ये दंडक मंडल घेनाया ये भस्मोद्धुलन करना ये भस्मोद्धुलन करना ये भस्मोद्धुलन करना ये पाई खड़ावा खालना ये पाई खड़ावा खालना ये कृष्ण ये कृष्ण ये भक्त संगे हसनाया ये भक्त संगे ये भक्त संगे ये स्वभक्त संगे ये स्वभक्त संगे ये स्वभक्त संगे अस्नाया ये भक्ता दीक्षित करना ये स्मरता ये स्मरता ये स्मरता ये स्मरता ये स्मरता
ये स्मरिता वसुदेवाच्या दैवाजाये वसुदेवाच्या दैवाजाये कृष्णातीरीच्या वचनाजाये ये रे कृष्णातीरीच्या वचनाजाये कृष्णातीरीच्या वचनातीरीच्या वचनाजा म्हणा दिगंबरा दिगंबरा देवावल्लभ दिगंबरा म्हणा दिगंबरा दिगंबरा शिवावल्लभ दिगंबरा 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 शिवावल्लभ दिगंबरा 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 शिवावल्लभ दिगंबरा कुंडलीकवने हरिहर श्रीज्ञानदेवकारा पंढरीनाथ महाराज की जय देवकीनाथ महाराज की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय 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 रघुवीर समर्थ मंगलमूर्ति माय बापे केवळ काशी माय बापे केवळ काशी माय बापे केवळ काशी माय बापे केवळ तेने नव गावे तीर्थासी तेने नव गावे तीर्थासी तेने नव तेने नव गावे तीर्थासी कुंडली काय केले कुंडली के काय केले परब्रह्म उभे ठेले परब्रह्म उभे ठेले माय बापे केवळ काशी होय सावधान ऐसा होय सावधान हृदय धरी नारायण हृदय धरी नारायण तुका माने माय बापे तुका माने माय बापे अवधी देवाची स्वरूपे अवधी देवाची स्वरूपे माय बापे केवळ काशी
माय बापे केवळ काशी, माय बापे केवळ काशी, माय बापे केवळ काशी, केवळ काशी, केवळ काशी. कुंडली गवरदे हरी विठ्ठल. इथे ऑनलाईन सगळेजण आहेत, पण जे इथे बसलेले त्यांनी सगळ्यांनी पण गजर करायला हरकत नाही. तुमचा गजर झाला की मला थोडा हुरूप येईल आणि कीर्तनामध्ये गजर व्हायला हवा. तर माझ्याबरोबर एकदा सगळ्यांनी म्हणा जोरात. मास्क ठेवून म्हणलं तरी चालेल, मास्क काढून म्हणलं तरी चालेल, पण गजर करा. कुंडली गवरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की. आता जरा श्रोते आहेत असं ऑनलाईन असलेल्या लोकांना पण कळवलं. आज बरेच दिवसांनी म्हणजे मधल्या काळात थोडासा लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर काही आमचे ह्याच ऑडिटोरियम मध्ये कार्यक्रम झाले. साथीसाठी पण आलो, एखाद दोन ठिकाणी कीर्तन पण झाली, पण पुन्हा लॉकडाऊन सुरू झाला. त्यामुळे लोकांच्यात येऊन लोकांच्या समोर कीर्तन करण्याची आज बरेच दिवसांनी पहिली वेळ आहे. त्यात समोर सगळ्या शिक्षिका आहेत. त्यामुळे काय विषय निवडावा, काय विषय घ्यावा असा विचार चालू झाला. आणि मग असा विचार केला की ज्या पांडुरंगाचं आज स्मरण करण्याचा, आज त्याची भक्ती करण्याचा, त्याला भेटायला जाण्याचा दिवस आहे, एकादशीचं व्रत आहे, त्या पांडुरंगाला सुद्धा विठाई असंच म्हटलं जातं. जरी त्याचं नाव विठ्ठल असलं, पांडुरंग असलं, विठोबा असलं, तरी सुद्धा त्याला विठाई असं पण म्हटलं जातं. ज्ञानेश्वर महाराजांना सुद्धा माऊली असं म्हटलं जातं. त्यामुळे आज इथे कीर्तनाला सगळ्या माऊली आहेत. तर असंही माझी पहिलीच वेळ आहे, म्हणजे इतक्या सगळ्या फक्त शिक्षिकांच्या समोर कीर्तन करण्याची. त्यामुळे मला बोलताना थोडस, पण मी विषय असा घेतलाय की तो तुमच्या बाजूचा आहे, त्यामुळे तुम्हाला आवडण्यासारखा आहे. तेव्हा आज इथे कीर्तनासाठी आपण जमलोय. या आधी पण एक अतिशय छान कीर्तन झालं. मी सांगत होतो की सगळ्या शिक्षिका समोर आहेत. शिक्षक म्हणजे काय असं आम्ही कीर्तनकार नेहमी सांगतो. शिक्षक म्हणजे काय? शिस्त, क्षमा आणि कर्तव्य, हे तीन ज्याच्या ठिकाणी त्याला शिक्षक म्हणतात. आणि बाल शिक्षण मंदिर मधल्या शिक्षकांच्या बाबतीत बोलायचं तर मी स्वतः सांगू शकतो की शिस्त, क्षमा आणि कर्तव्य या तिन्ही गोष्टी असणारेच शिक्षक इथे आहेत. तुम्ही म्हणाल बुवा प्रत्येक शाळेत गेलात की तुम्ही हे बोलत असाल, किंवा इथे आता सगळ्याच शिक्षक आहेत, आमचाच आवाज जास्त, तुम्हाला बोलण्याशिवाय पर्यायच नाहीये. पण तसं नाहीये. मी या सगळ्या शिक्षकांचा अनुभव इथे त्यांच्या सहवासात राहून मी हे सगळं पाहिलेलं. इथे या शाळेचं काय कार्य चालतं त्याच्यासाठी सांगतो. या शाळेचं कीर्तन घेण्यामागचे दोन उद्देश. एक, आषाढीच्या दिवशी मुलांसाठी, पालकांसाठी, शिक्षकांसाठी कीर्तन होत आहे, हा अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहे. एक नाही, दोन कीर्तन होत आहे. मला वाटतं अशी पहिलीच शाळा असेल की जिने एकाच दिवशी दोन कीर्तन लोकांना ऐकवायचा विडा उचलला, तेही आजच्या आषाढीच्या दिवशी. हे एक कारण. दुसरं कारण असं आहे की मी स्वतः या शाळेमध्ये तबला शिक्षक म्हणून काही काळ कामाला होतो. काही काळ मी इथे तबला शिक्षक म्हणून
कार्य केलं होतं. या शाळेचा माझ्याशी अतिशय चांगला संबंध आहे. ज्यावेळी आम्ही किती वर्ष झाली आता त्याला स्नेहा पेटकर टीचर आहेत, त्यांना माहिती आहे. एवढी झाली माझ्या अंदाजाने 2006 वगैरे साल असावं, 6-7. त्या दरम्यान एक कार्यक्रम केला. त्या कार्यक्रमातनं माझी दत्ता मारुतकर यांच्याशी ओळख झाली. त्यातून माझ्या तबला क्षेत्रातलं एक फार महत्वाचं मोठं नाव माझे गुरु यांच्याशी माझा संबंध आला. त्यामुळे या शाळेशी माझा अतिशय जिव्हाळ्याचा संबंध आहे. आणि म्हणून आज जेव्हा मला इथल्या शाळेतल्या शिक्षकांनी विचारलं त्यावेळेला मी लगेचच हो म्हटलं. मग इथे कीर्तन व्हावं ही त्यावेळेस पासून इच्छा होती. बरं, योग यायला लागतो. त्यावेळी सगळी मुलं होती. शाळेच्या फरशीच्या त्या मैदानात मधल्या त्या जागेमध्ये आम्ही अनेक कार्यक्रम केले, पण कीर्तनाचा काही योग जुळून येत नव्हता. तर माझ्या माहितीप्रमाणे हे पहिल्यांदाच आज कीर्तन झालं असावं शाळेमध्ये. पण हरकत नाही. बाल शिक्षण मंदिर असं शाळेचं नाव आहे. ज्या शाळेमध्ये शिक्षण दिलं जातं पण पुढे मंदिर पण आहे. खर तर कुठलीही शाळा ही मंदिरच असते. विद्यालय, आलय म्हणजे मंदिर. तर विद्यालय म्हणजे विद्येचं जिथं आलय त्याला विद्यालय म्हणतात. आता काही ठिकाणी विद्यालय होत चालली आहे, तो भाग वेगळा. पण या शाळेच्या बाबतीत बोलायचं तर इतर शाळांची नावं पाहता कुठल्याही शाळेच्या नावामध्ये मंदिर असं नाही. माझ्या माहिती मी शिकलो ती शाळा इंग्लिश स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल किंवा इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरे अशी नाव आहे. पण ज्या शाळेच्या नावातच मंदिर असं आलंय त्या शाळेचं नाव आज खरं सार्थक झालं. कारण आज इथे या बालशिक्षण मंदिराच्या सभागृहामध्ये एक नाही 2 कीर्तन झाली. राव, एवढं हरी कीर्तन झालंय. तुम्ही म्हणजे इतक्या वर्षांचं सगळं भरून पाहू. तेव्हा अशा शाळेमध्ये आज कीर्तन करायची संधी मिळाली. मुलं समोर असती तर अजून जरा मजा आली असती. पण महाबलवान अशा कोरोनाच्या कृपेमुळे आपण आज या पद्धतीने कीर्तन सादर करतोय. हरकत नाही. जे समोर आहेत त्यांच्याशी मी बोलणार आहे, पण जे ऑनलाईन आहेत त्यांना पण समोर ठेवून बोलणार. मुलांसाठी थोडीशी माहिती आणि आपल्या सगळ्यांसाठी सुद्धा. ज्या दैवताचं आज आपण स्मरण करतोय, ज्या दैवताच्या निमित्ताने आज हा हरिकीर्तनाचा कार्यक्रम केला. हरिकीर्तन यासाठी म्हणतोय अतिशय मोठी परंपरा एकतर भारताला धार्मिक धर्माची, भक्तीची अशी खूप मोठी परंपरा आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र हा भाग असा आहे की या महाराष्ट्रामध्ये अनेक संत होऊन गेले. महाराष्ट्राला भक्ती संप्रदायाची फार मोठी परंपरा आहे. तर या महाराष्ट्राचं आवडतं दैवत, ज्या दैवताला कोणीही त्या दैवतापाशी जाऊ शकतं असं एकमेव दैवत ते म्हणजे पांडुरंग. 3 प्रकारची ब्रह्म उपासना सांगितली आहे. 3 प्रकारचे विष्णूची रूप आहेत ज्यामध्ये हे 3 ब्रह्म सामावलेले आहेत. कुठले कुठले तर एक आहे तिरुपती बालाजी, जिथे द्रव्याला महत्व आहे, ते द्रव्य ब्रह्म आहे. दुसरं आहे उडुपी श्रीकृष्ण कर्नाटकातलं, तिथे अन्न, आपल्याला माहिती आहे काही ठिकाणी 56 भोग असतो देवाला, तिथे अन्न ब्रह्म आहे. पण इथे महाराष्ट्रामध्ये जे दैवत आहे पांडुरंग ते मात्र नाद ब्रह्म आहे. आणि म्हणून या नाद ब्रह्मासाठी हा असा गजर करणे, नामस्मरण करणे, भजन गाणे, कीर्तन गाणे या गोष्टी या महाराष्ट्रात आणि भागवत संप्रदायाची परंपरा इतर कुठल्या राज्यामध्ये क्वचितच असेल. हे जे मगाशी आपण ऐकलं, इतका वेळ आम्ही गात होतो, ते मला पण गाता येतं असं दाखवण्यासाठी गाणं नव्हतं. तर वारकरी संप्रदायामध्ये याच्या आधी पंचपदी असते. 5 प्रकारचे 5 अभंग होतात आणि त्यानंतर कीर्तनकार येतो. त्या कीर्तनकाराची परत पंचपदी होते आणि मग कीर्तन सुरू होते.
तसं आमच्याकडे टाळकरी पखवाज हे सगळं नसल्यामुळे आम्ही तिघच जण जे काही करणं शक्य आहे गाण्यातून आणि गजरातून तो आमचा प्रयत्न असतो. ही नारदीय कीर्तन परंपरा आहे. मी जे कीर्तन करतोय, माझ्या आधी जे कीर्तन झालं ते नारदीय कीर्तन आहे. पण आजचा जो आषाढीचा वारीचा महोत्सव आहे त्याला पूर्णपणे वारकरी संप्रदायाची परंपरा. हा पांडुरंग आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. पांडुरंग किती काळ तिथे आहे तर मगाशी तिनं आरती पण म्हणली. आरतीचा सहज विचार करता करता युगे 28 विटेवरी उभा. हा पांडुरंग विटेवर किती वेळ उभा आहे तर म्हणाले 28 युग होऊन गेली. आपल्याला 4च युग माहिती आहे. माहिती असतील असं मी गृहीत धरून चालतो. सगळे शिक्षक आहेत समोर, जास्त शिकवणार नाही. आपल्याला जी 4 युग माहिती आहेत अशी 28 युग होऊन गेली म्हणे पांडुरंगाला तू उभं केलंयस. युगे 28 झाली. युगे 28 विटेवरी उभा वामांगी रघुमाई दिसे दिव्य शोभा. पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आलेगा चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा. तर या भीमा नदीच्या काठावरती चंद्रभागेच्या काठावरती पांडुरंगाचं ठिकाण आहे. सहज विचार करता करता आजच्या या दिवसाच्या निमित्ताने प्रत्येक देवाच्या नावाला काहीतरी अर्थ आहे. शंकर म्हणजे शंकरोती इति शंकरा. शंक म्हणजे कल्याण, जो कल्याण करतो तो शंकर आहे. कर्षती इति कृष्ण, जो आकर्षित करून घेतो तो कृष्ण आहे. मग तसं म्हणलं विठ्ठलाचा काय अर्थ आहे तर विठ्ठलाचा विठोबाचा अर्थ काढताना तुकाराम महाराजांचा एक अभंग पाहिला. त्याच्यामध्ये तुकाराम महाराज म्हणतात वीचा केला ठोबा म्हणून नाव तो विठोबा. याचा सरळ सरळ अर्थ असा आहे की विटेवरती उभा आहे म्हणून तो विठोबा आहे असं आपण काढूया. पण तुकाराम महाराज म्हणताय वीचा केला ठोबा. ज्या तुकारामांनी इतक्या काव्य रचना केल्या आहेत, इतकं तत्वज्ञान सांगितलंय ते असं वापरणार नाहीत. मग वी म्हणजे काय तर वी म्हणजे ज्ञान, विद म्हणजे ज्ञान. आता सध्याचा जो हा कोरोना जंतू आहे त्याचं पण नाव कोविड आहे, पण आमच्या वेदांतामध्ये कोविद ही एक संज्ञा आहे. विद म्हणजे जाणणे, मी कोण आहे हे जाणणे, त्याला म्हणतात कोविद. त्या कोविड मुळे आपोआपच सगळ्यांना कळलं आपण कोण आहोत आणि आपण कुठे आहोत. 1.5 वर्षामध्ये प्रत्येकाला कोविडने सांगितलं कोविद. तुम्ही कोण आहात ते जाणून घ्या. शंकराचार्य म्हणाले कस्त्वं कोहम कुतमे आयातः कामे जननी कोमे भ्राता इति परिभावय सर्व मसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचार. म्हणाले मी कोण आहे, मी कुठून आलोय, माझा भाऊ कोण, माझी बहीण कोण, हे सगळं या 1.5 वर्षाच्या काळात कळायला लागलं लोकांना. नाहीतर सकाळी 7ला उठावं, 8:30ला पळावं, संध्याकाळी असंच केव्हा तरी यावं, रात्री जेवावं, झोपून जावं, असं आयुष्य चाललं. पण आता मात्र प्रत्येकाला आपण आयुष्यात काय करायला हवं हे कळायला लागले. असं आपण त्याचं एक म्हणजे सकारात्मक त्याचा दृष्टिकोन घेऊ. पण विद म्हणजे विद्या, विद म्हणजे ज्ञान, जाणणे. तर म्हणाले जी जाणीव आहे, जे ज्ञान आहे, त्या ज्ञानाला जे सगुण आकार रूप झालंय ते म्हणजे विठोबा. ठोबा म्हणजे आकार. बी म्हणजे ज्ञान. या ज्ञानाला जे आकार निर्माण झालं त्याला म्हणतात विठोबा. तसंच विठ्ठल या शब्दाचा विचार करायचा झाला तर विठ्ठलाचं म्हणाले व्याख्याच सांगितली. विधात, वि म्हणजे विधाता, विकारो विधाताय, ठकारो नीलकंठाय, लकारो लक्ष्मीकांताय विठ्ठलाभिधिनीय. म्हणजे वि म्हणजे काय तर विधाताय, विधाता म्हणजे ब्रह्मदेव, ठ म्हणजे नीलकंठ महेश, आणि लकारो लक्ष्मीकांताय, असं 3ही देव ज्याच्या एकाच ठिकाणी एकवटले किंवा विटेवर जो ठेला त्याला म्हणतात विठ्ठल. दुसरा अर्थ असा, वि म्हणजे ज्ञान, ठ म्हणजे शून्य, आणि ल म्हणजे लांती किंवा लाती, म्हणजे ज्याला ज्ञान नाही अशा अज्ञजनांना सुद्धा तो स्वीकार करतो तो विठ्ठल.
अशी विठ्ठल या नावाचा अर्थ आपण घेऊ शकतो. आणि म्हणूनच आपण पाहतो की पांडुरंगाच्या वारीसाठी अनेक भक्त आहेत, त्यामध्ये सज्ञान आहेत, अज्ञानी आहेत, विद्वान आहेत, तर काही न कळणारे भोळे भाबडे पांडुरंगाच्या कळसाचं दर्शन घेण्यासाठी 15 दिवस पायपीट करून जाणारे भक्त, हे सुद्धा भक्त आहेत, हे आपण पाहतो. म्हणून सगळ्यांना आपल्या जवळ घेणारा, सगळ्यांचा स्वीकार करणारा असा देव कुठला, तर तो हा विठ्ठल आहे, पांडुरंग आहे. ह्या विठ्ठलाचं हा एकमेव देव आहे, त्याच्या गाभाऱ्यात जाऊन त्याच्या पायाला हात लावून नमस्कार करतात. तिथे कशाची अडचण नाही. म्हणून सगळ्याच्या पलीकडे असणारा असा हा विठोबा आहे. मग पांडुरंग म्हणजे काय? खरं तर हा काळ आहे, मग याला पांडुरंग कसं म्हणायचं? ते एक अर्थ मला आवडलेला असं सांगतो, अनेक अर्थ सांगतात, मी आता त्या अर्थांमध्ये जास्त थांबत नाही, वेळेचं बंधन असल्यामुळे. पांडुरंग ज्याप्रमाणे समोरून पूर्ण हे लाईट सोडले आणि आता माझी सावली मागच्या बाजूला पडते, तसं त्या पांडुरंगाच्या मागून जर पूर्ण लाईट असतील तर त्याची जी सावली पडते ती काळी. मग तो स्वतः मात्र प्रकाश स्वरूप आहे. तो स्वतः पांडुरंग म्हणजे पांढऱ्या रंगाचा आहे, पण त्यानं जो आकार घेतलाय तो आकार काळा आहे, म्हणून आम्ही त्याला काळा विठोबा म्हणतो. खरा तो पांडुरंग आहे. मग अशा या पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी जावं म्हणजे एका ठिकाणी म्हणतायत की सुखालागी करीसी जरी तळमळ, तरी तू पंढरीसी जाय एक वेळ. जर तुम्हाला सुख हवं असेल तर पंढरपूरला जा. पंढरीचे सुख नाही त्रिभुवनी. नाथ महाराज तर म्हणाले की माझ्यासाठी हे माहेरच. ज्यांना आई वडील नव्हते, नाथ महाराजांना जन्मतःच आई वडिलांचा वियोग ज्यांना झाला, त्या नाथ महाराजांनी सांगितलं, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर, माझे माहेर, माझे माहेर पंढरी. आहे मी बरे जाती, आहे मी बरे जाती, आहे मी बरे जाती. पापराणी हाय, पापराणी हाय, माझी विठ्ठल माई, माझी विठ्ठल माई, माझी विठ्ठल माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर, माझे माहेर पंढरी. म्हणाले माझी बाप आणि आई कोण आहे? तर पांडुरंगच आहे. नाथ महाराज सांगतायत की मी हे का सांगतोय की तुम्हाला थोड्या वेळाने कळणार. बाप माझे वडील पांडुरंग आहे आणि आई ही प्रत्यक्ष रुक्मिणी माता आहे. माझ्यासाठी ते माझे आई वडील आहेत. पुंडलिक हा माझा भाऊ आहे. चंद्रभागा ही माझी बहीण आहे. नाथ महाराज म्हणाले माझ्यासाठी ते माहेर आहे. आणि म्हणून अशा या पंढरीला जाण्यासाठी काय काय सांगतायत की पंढरीला एकदा जरी गेला तरी सुख मिळेल. परी तू पंढरीसी जाय एक वेळ, मग तू अवघाची सुखरूप होसी. पंढरीला गेल्यावर तू पूर्ण सुखरूप होऊन जाणार आहेस. सुखरूप राहायचं असेल तर पंढरपूरला जायला. आता मी तर पंढरीला जाण्याचं महत्व आज 2021च्या आषाढीच्या वारीच्या दिवशी जर बोलत असेल तर लोक म्हणतील बुवा बाहेर काय परिस्थिती तुम्हाला माहिती नाही का? अहो पंढरपूरला कोणी जाऊ शकत नाहीये. काल दिवसभर माऊलींच्या पंढरीच्या वारीतला पादुकांना बस मधून घेऊन चालले, त्याचे व्हिडिओ पाहून आम्ही समाधान मानतोय. आणि तुम्ही सांगता पंढरपूरला गेल्यावर सुखरूप, म्हणजे आता दुःख आधीच दुःखात आहोत, परत अजून हे कसं? तर याच्यावरती अतिशय समर्पक असणारा असा एक अभंग मी आज निरूपणासाठी निवडला. जे तुकाराम महाराज की या पांडुरंगाचं नामस्मरण केलं, पांडुरंग कसा आहे म्हणाले, याचं नामस्मरण केलं तर सगळं तुमच्या आयुष्यातलं सगळं सार्थक होणार. पण मग आता पंढरीला जायला मिळत नाही. स्वतः तुकाराम महाराजांकडे मागच्या 7 पिढ्यांपासून पंढरीला जाण्याची परंपरा होती.
ते स्वतः पंढरपूरची एकही वारी चुकवत नव्हते, नवे नवे आपल्या बरोबर अनेक जणांना घेऊन जायचे. त्या तुकाराम महाराजांनी या मूळ अभंगामध्ये सांगितलं की जेव्हा अशी परिस्थिती येईल की पंढरपूरला जायचं नाही, मग काय करावं? माय पापे केवळ काशी, तेणे न वजावे तीर्थास. सोपं सांगून टाकलं. पुढे उदाहरण दिलं. कुठलं? तेच उदाहरण दिलं ज्या उदाहरणासाठी पांडुरंग धावत आले पंढरपुरामध्ये. पुंडलिके काय केले, परब्रह्म उभे थे, तैसा होई सावधान, हृदयी धरी नारायण. तुका म्हणे माय बापे, अवधी देवाची स्वरूपे. पंढरीनाथ महाराज की. तुकाराम महाराज म्हणतायत तैसा होई सावधान. कुणासारखा? पुंडलिकासारखा. आणि काय करा? माय बापे केवळ काशी, तेणे न जावे तीर्थासी. तुकाराम महाराज सांगतात. ज्या तुकाराम महाराजांना पंढरपूरची एकही वारी चुकत नव्हती, पंढरपूरचं इतकं, विठ्ठलाचं इतकं त्यांना वेळ होतं, ते तुकाराम महाराज म्हणतात की माय बापे केवळ काशी, तेणे न जावे तीर्थासी. का? तर म्हणाले प्रत्येकाकडे पांडुरंग आणि रुक्मिणी घरात आहेत, त्यांनाच पांडुरंग रुक्मिणी मानत. पिता स्वयमेव नारायण, माता लक्ष्मी, प्रत्यक्ष लक्ष्मी आपण. वडील हेच प्रत्यक्ष पांडुरंग आहेत आणि आई हीच रुक्मिणी माता आहे, असं समजून म्हणाले आई वडिलांची सेवा करा, आई वडिलांना नमस्कार करा, तुमची तीर्थयात्रा आपोआप झाली. माय बापे केवळ काशी, तेणे नव जावे तीर्थास. म्हणाले ज्यांच्याकडे आई वडील आहेत, आपल्या घरामध्ये आई वडिलांसारखं दैवत असताना वेगळी वारी करण्याची गरज नाही. आई वडिलांसारखं दैवत असताना पंढरपूरला वेगळं जाण्याची गरज नाही, असं तुकाराम महाराज आजच्या दिवशी म्हणजे या अभंगामध्ये सांगतात. का? कारण पुंडलिकानं काय केलं? म्हणाले पुंडलिके काय केले, परब्रह्म उभे ठेले. पुंडलिकाची कथा मुलांसाठी थोडक्यात सांगतो, काही जणांना माहिती असेल सुद्धा. काय झालंय, आमच्या शाळांमध्ये, सगळ्या शाळांमध्ये हे ज्ञानदेव आणि तुकाराम फक्त 5-5 मार्काला होते. 5 मार्काचे तुकाराम, 5 मार्कांचे ज्ञानदेव, 5 मार्कांचे नाथ महाराज. पण खरं तर असं आहे की एका एका संताचा एक एक अभंग, एक एक ओवी जरी अनुभवायची ठरवली तर आयुष्य पुरे. नामदेव महाराज म्हणतात, नामा म्हणे ग्रंथ श्रेष्ठ ज्ञानदेवी, एक तरी ओवी अनुभवा. एका तरी ओवीचा अनुभव घ्या नामदेव महाराज. म्हणून तुकारामांचा हे सांगत असताना पुंडलिकाचा संदर्भ त्यांनी दिलाय. पण पुंडलिक कोण होता? आपल्याला सगळ्यांना माहितीये, पुंडलिकानं आई वडिलांची सेवा केली आणि त्याच्यासाठी पांडुरंग आले. हे सगळ्यांना बहुतेक माहिती असतं, आमच्या प्राणातलाही माहिती असेल. पण त्याच्या आधीची थोडीशी स्टोरी आहे. हा पुंडलिक कसा होता? या पुंडलिकाला आई वडिलांचं अजिबात कौतुक नव्हतं. याचं लग्न झालं आणि हा संसारात इतका अडकला, हा बायकोच्या प्रेमात इतका अडकला की ह्याला आई वडिलांची सेवा करणं हे माहितीच नव्हतं. हा पुंडलिक आपल्या बायकोला जर तीर्थयात्रेला घेऊन जायचं असेल असं म्हणतात, तर तिला तो एखाद्या आसनावरती घेऊन जायचा, पण आई वडिलांना मात्र चालत चालत घेऊन जायचा. श्रावण बाळाप्रमाणे कावडीतनं घेऊन जात नव्हता. आई वडिलांचा अतिशय छळ करायचा. हे चालू असताना एकदा तीर्थयात्रेला गेलेला असताना त्याने एका कुक्कुट स्वामी नावाच्या स्वामींच्या आश्रमात बघितलं की तिथे काही देवी येत आहेत आणि सगळ्या आश्रमाची सेवा करतात. त्यानं बघितलं कोण आहेत, तर म्हणे ज्या तिन्ही प्रसिद्ध नद्या आहेत, गंगा, यमुना, सरस्वती वगैरे. तो म्हणाले तुम्ही इथं कशाला येतात? त्यांनी त्याला पाहिल्याबरोबर सांगितलं, तू लांब जा बाबा, आम्ही आधीच मलिन झालोय, तिथे येऊन सेवा करतोय आणि स्वतःला पवित्र करून घेतोय. तू जर जवळ आलास तर आम्ही अजून अपवित्र होऊ. म्हणाला असं काय करतात हे कुक्कुट स्वामी? मग त्या देवीलांची सेवा करतात. ती केलीस तर तू सुद्धा त्यांच्यासारखाच पवित्र होशील. त्या दिवशी त्याचे डोळे उघडले आणि घरी येऊन त्यानं आपल्या आई वडिलांची सेवा सुरू केली. इतकी केली
आई वडिलांच्या सेवेत तो इतका रमला की त्याची ही सेवा पाहून, त्याची ही भक्ती पाहून प्रत्यक्ष परब्रह्म महाविष्णूंना, पांडुरंगाला असं वाटायला लागलं की याला भेटायला जायला हवं. म्हणून पांडुरंग भेटण्यासाठी दारात आले. दारात आल्यावरती यानं बघितलं कोण आलाय, तर पांडुरंग आहे. तो त्यावेळेस हा याच्या आई वडिलांचे पाय चेपित होता. पाय चेपितो माय पित्यांचे, करू द्या ही चाकरी, करू द्या ही चाकरी, विठ्ठला उभे रहा दूरवरी, विठ्ठला उभे रहा दूरवरी. माय पित्यांचे पाय चेपितो माय पित्यांचे, करू द्या ही चाकरी, विठ्ठला उभे रहा दूरवरी, विठ्ठला उभे रहा दूरवरी. म्हणाला मी माझ्या आई वडिलांचे पाय चेपतोय, जरा थोडा वेळ उभे राहता का तुम्ही? पांडुरंग म्हणाले उभं राहायचं. बरं म्हणाले कुठे उभा राहू? तर आई वडिलांना शेकण्यासाठी एक वीट ठेवली होती. आपल्याकडे इलेक्ट्रिकच्या पिशव्या मिळतात गरम करून शेकण्यासाठी, तशी त्यावेळेस नव्हती. वीट घ्यायची, ती वीट गरम करायची, त्यानीच शेकायचं कापडाला बांधून. तीच वीट भिरकावली. म्हणाला याच्यावरती उभे राहा. आता पुंडलिकाला कशा पद्धतीनं सांगितलं असेल ते तुम्ही त्याची कल्पना करा. पुंडलिकानं वीट भिरकावली आणि म्हणाला उभे राहा. याचं वर्णन तुकाराम महाराज करतात. कारे पुंड्या मातलासी उभे केले विठ्ठलासी, युगे 28 अजून कान म्हणसी पैसा, कान म्हणसी पैसा अजून कान म्हणसी. कारे पुंड्या, तुकाराम महाराज म्हणतात कारे पुंड्या लेखा मातलास का? नारायण म्हणतात, अतिशय प्रेमाने म्हणतात. त्यांना माहितीये पुंडलिकासाठी परब्रह्म आलंय. अतिशय प्रेम आहे पांडुरंगाबद्दल आणि पुंडलिकाबद्दल. तुकाराम महाराज लाडानं अधिकारानं म्हणतात कारे पुंड्या मातलास का? उभे केले विठ्ठलासी, झाली युगे 28 अजूनही म्हणसी का न बैस. ऐसा कैसा रे तू भीट, मागे भिरकाविली भीट. वर्णनच केलं तुकाराम महाराजांनी. म्हणजे वीट भिरकावलीच त्याच्याकडे, आणि ती वीट भिरकावली, पण पांडुरंगाने ती वीट जणू काही आपल्याला मिळालेलं मोठं आसन आहे असं समजून अतिशय प्रेमानं ती वीट स्वीकारली. आणि त्या विटेवर जो उभा तो विठोबा, विटेवर ठेला म्हणून तो विठ्ठल. अशा या पांडुरंगाचं आजचं हे एकादशीचं व्रत आहे. याला अतिशय महत्व आहे. आजच्या एकादशीला देवशयनी एकादशी म्हणतात. म्हणजे काय, तर आजच्या दिवशी म्हणे देव झोपायला जातात. देवांचं जे वर्ष असतं ते देवाचा एक दिवस म्हणजे आपल्या एका वर्षा एवढा आहे. त्यामुळे आता त्यांची रात्र सुरू होते आणि ते पुढचे 4 महिने शयन चातुर्मास, पुढचे 4 महिने निद्रा घेत असतात. आता खरं सांगा, मागच्या 1.5 वर्षापासून तरी मला असंच वाटतं की बहुतेक जरा जास्तच झोप घेतली. नाहीतर लगेच येऊन कंसाचं, रावणाचं, सगळ्यांचं निर्दाळन करणारे देव ते स्वतः सुद्धा तुरुंगात असल्यासारखे आपले बंधू आहेत. त्यांना सुद्धा दर्शनाला जायला आम्हाला परवानगी नाही. भक्त नको आणि कुणीच नको, स्वतःच अंतर्मुख होऊन बसते. आता 1.5 वर्ष झाले झोपलेत. आता देवशयनी एकादशी आहे, पण मी म्हणतो आता उठा. आजच्या एकादशीला आता झालं, एकादशी ते एकादशी 1 वर्ष झालं, बास झाली सगळ्यांना शिक्षा. अशीच प्रार्थना पांडुरंगाच्या चरणी करावी असं वाटतंय. पण आजच्या या एकादशीला देवशयनी म्हणतात. 4 महिन्यानंतर जी कार्तिकीला एकादशी येते त्या दिवशी देव जागे होतात. बहुतेक त्या दिवसापर्यंत सगळं संपलेलं असेल असा या वर्षीचा अंदाज आहे. कारण तोपर्यंत लसीकरण पण होईल. लसीकरणामध्ये सुद्धा बाल शिक्षण मंदिर अतिशय पुढे आहे. आम्ही पण इथेच येऊन घेतली, त्यामुळे अजून एक संबंध जोडला गेला. असो, त्यामुळे या 4 महिन्यामध्ये सगळी परिस्थिती थोडीशी हातात येईल असं वाटतंय. आणि जेव्हा असं वाटेल या कोरोना काय होता, कोरोनावरती आम्ही सगळ्या माणसांनी विजय मिळाला हे वाटू नये म्हणून आजच्या दिवसाची योजना आहे की ठीक आहे, सगळं शास्त्र, सायन्स, सगळ्या प्रगती, माणसांची एवढी प्रगती झाली आहे की तुकाराम महाराज म्हणतात अणुरेणू या थोकडा तुका आकाशा एवढा. देवाचं स्वरूप काय आहे, तर अणुरेणू इतकं. जर देव अणुरेणू इतका आहे आणि तो आकाशा इतकं मोठं स्वरूप धारण करू शकतो, तर हा विषाणू पण तितकाच लहान आहे.
त्यानं सुद्धा मोठं रूप धारण करायला सुरुवात केली. त्याला मारण्यासाठी, त्याला संपवण्यासाठी देवानं नक्कीच काहीतरी योजना केली असेल, पण त्याची जाणीव अजून व्हावी म्हणून कदाचित वाट पाहत आहे. तर असो, म्हणून आजच्या या दिवशी काय करावं, तर घरामध्ये जे माझे आईवडील नावाचं दैवत आहे त्या दैवताचं पूजा करावी. त्यांना जरी मी नमस्कार केला तरी आज पंढरीची वारी घडली असं तुकाराम महाराज. आणि मग सांगतात, तैसा होई सावधान, त्या पुंडलिकासारखा सावधान हो आणि हृदयी धरी नारायण, त्याला हृदयामध्ये धरून ठेव. म्हणून नाथ महाराजांनी वेगळी वारी सांगितली, काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, नांदतो केवळ पांडुरंग, काया ही पंढरी. देही पंढरी देही जनेवानी, देही पंढरी पंढरी पंढरी, देही जनेवानी, देही पंढरी देही जनेवानी, एका जनार्दनी, एका जनार्दनी, एका जनार्दनी वारी करी दयाची पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल, काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल. काया ही जणू काही पंढरी आहे आणि त्यात वसणारा आत्मा हा विठ्ठल आहे. त्याला जर सांभाळायचं असेल तर म्हणाले अशा प्रकारची शरीराला, मनाला, देही जनी मनी पूर्णपणे आतून बाहेरून पांडुरंगमय होऊन जा. ते होण्यासाठी काय करायचंय, पंढरपूरला आत्ता जायची गरज नाही, जेव्हा मोकळं होईल त्यावेळी जाऊच, कारण दर्शनाचा आनंद वेगळा आहे. पांडुरंगाचं दर्शन घेतल्यानंतर आनंद होणार नाही असं होणारच नाही. आनंदाचे डोही, आनंद तरंग हे कुठे होईल, पांडुरंगाचं दर्शन घेतलं. त्यामुळे ते दर्शन घ्यायला आम्ही जाऊच, पण ते घेण्यासाठी जर आम्हाला जगायचं असेल, वाचायचं असेल तर म्हणाली या प्रकारची वारी करा. घरातल्यांना सुखी ठेवा, तुम्ही सुखी राहा, पांडुरंगाचं नामस्मरण सतत करा. आजच्या दिवशी उपवास करतात. उपवास म्हणजे साबुदाण्याची खिचडी खाणे असं नव्हे. कालपासून मोठमोठ्या केटरिंगच्या लोकांचे जाहिराती चालल्या आहेत, आमच्याकडे उपवासाची थाळी मिळेल. आता तिथे जाऊन घेणं शक्य नाही तर म्हणाले घरी पाठवतो, पार्सल पण मिळू शकतं. आजचा उपवास तसा नसतो. उपवास म्हणजे उपवास, वास म्हणजे ज्याच्या शेजारी राहून त्या दैवताच्या, आपल्याला ज्या दैवताची सेवा करायची त्याच्या जवळ राहून त्याचं नामस्मरण करणे, त्याच्या सहवासात राहणे, त्याला म्हणतात उपवास. कळलं? त्यामुळे असा उपवास घडला तर तो खरा उपवास आहे. पण असो, हे जितकं सांगणं, मी जितकं सांगतोय याही पेक्षा संतांनी मागच्या इतकं सांगून ठेवलंय. विचारांनी पोट तिडकीनं सांगितलं, तुकारामांनी प्रेमानं सांगितलं, चिडून सांगितलं, शिव्या पण देऊन सांगितलं की ऐका आमचं आता तरी सावध व्हा आणि तैसा होई सावधान हृदयी धरी नारायण, आता तरी त्या नारायणाचं नामस्मरण करा. आजच्या दिवशी, आषाढीच्या दिवशी इतकी मोठी सांप्रदायिक परंपरा, भागवत संप्रदायाची परंपरा असताना इथे मी कीर्तनातलं जर पांडुरंगाच्या नामाचं आणि पांडुरंगाच्या स्मरणाचं महत्व नाही सांगितलं तर त्याला अर्थ उरणार नाही. कारण कीर्तन मुळात असतंच त्यासाठी. कीर्तन म्हणजे काय, कीर्त हा त्यातला मूळ धातू आहे. कीर्त म्हणजे कीर्ती गाणे, ज्यातून कीर्ती गायली जाते त्याला म्हणतात कीर्तन. मग कीर्ती कोणाची गायची, तर साहजिकच त्या परमेश्वराची कीर्ती गायली जाते. म्हणून त्या कीर्तनामध्ये सतत भक्ती असते. कुठल्याही कीर्तनामध्ये असं कधीही सांगितलं जात नाही की दुसऱ्यांचं वाईट चिंतन करा, दुसऱ्याला त्रास द्या, असं कुठल्याही कीर्तनात सांगितलं जात नाही. त्यामुळे कीर्तनाचा कार्यक्रम अशा ठिकाणी अशा दिवशी होणं हे अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. मी पुन्हा एकदा त्याचा उच्चार करून अतिशय त्याबद्दल शुभेच्छा देतो आणि पूर्वरंग इथे थांबवतो, कारण वेळेचं बंधन आहे. थोडा उशिरा सुरू झालंय म्हणून मी त्याचा फायदा घेऊन 10 मिनिटे थोडासा लेट करीन. पण पुढचं आख्यान जे आहे ते पंढरीच्या वारीला जोडणार
आणि सहसा ऐकिवात नसणार, कीर्तनाच्या क्षेत्रातल्या लोकांना माहिती आहे पण आपल्याला कदाचित हे आख्यान माहिती नसणार, ते आख्यान मी आपल्या समोर सादर करणार आहे. मूळ अभंगात तुकाराम महाराज म्हणाले ते ऐकूया. माय बापे केवळ काशी, माय बापे केवळ काशी, तेणे नवतावे काशी. व्यवहारामध्ये एकमेकांना बुक्का लावणं वेगळं आणि कीर्तनामध्ये बुक्का लावणं वेगळं. माया बापे केवळ काशी असं सांगतोय तर ज्यांच्यामुळे आम्ही आहोत, माझा धाकटा भाऊ पण शाळेला माहिती आहे, आम्ही दोघांनी इथे शाळेत बरेच कार्यक्रम साथ संगत केली आहे. आम्ही दोघेही कीर्तन करतो, आमच्या दोघांचेही कीर्तन तबला या सगळ्याच त्यांनी संस्कार केले. ते माझे वडील माझ्या तबल्याच्या साथीला आहेत, प्रभाकर पांडव. जनरली हार्मोनियमच्या साथीला माझे वडील. सूप काढायला शिकलाय म्हणजे माझे वडील हार्मोनियमच्या साथीला आहेत, प्रभाकर पांडव. सहसा मुलांनी ते आम्हाला कीर्तनाच्या साथीला असतात. माझे वडील तबल्याच्या साथीला विनीत तिकोणकर, पंडित सुरेश कवलकरांचा शिष्य आहे. कीर्तन भजन या सगळ्या विषयाशी अतिशय प्रेम आहे. आमच्याकडे केव्हाही मी त्याला सांगितलं की येतो. माझ्याकडे काही काळ सुरुवातीला शिकला पण आहे तबला, त्यामुळे मी बोलवलं की अगदी आनंदाने येतो. तर हे माझे दोन साथीदार. वडील एक अभंग सादर करतील आणि मग पंढरीची पंढरीची चंद्रभागे करिताय चंद्रभागे करिताय तुझे दोष पळती तुझे दोष तुझे दोष पळती मग तू अवघाती कंगण घालित महामारी कंगण घालित महामारी
द्वारी काली महाद्वारी कान धरोणी नाचे गरुडा पारी कान धरोणी नाचे गरुडा पारी कान धरोणी नाचे गरुडा पारी हो अवतारी जन्मोजन्मीचे दुःख विसरती जन्मोजन्मीचे दुःख विसरती जन्मोजन्मीचे दुःख विसरती जन्मीचे दुःख विसरती अवतारी माझ्या विठोबाची आलाभला घ्यावी माझ्या विठोबाची आलाभला घ्यावी माझ्या विठोबाची आलाभला घ्यावी जन्मोजन्मीचे दुःख विसरती जन्मोजन्मीचे दुःख विसरती अवतारी थोडा वेळ भजन करूया. मी आधी म्हणतो मग सगळ्यांनी म्हणा. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला म्हणा. हरी ओम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला. माय बाबा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला. माय बाबा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला. विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला म्हणा. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला. माय बाबा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला. माय बाबा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला. हरी ओम विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला. माय बाबा
विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला कुंडली गवले हरिहर श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज अवधूत श्री गुरुदेव जय जय रघुवीर मंगलम मूर्ति आजकाल असा विठ्ठलाचा गजर करणं फार आवश्यक घडलंय. त्याशिवाय गायक आहे हे सिद्धच होत नाही. कारण असा जोर जोरात विठ्ठलाचा जय जयकार केला म्हणजे वातावरण निर्मिती होते आणि आपलं गाणं लोकांना आवडतं. असा एक समज असो. मी त्यावर बोलत नाही, मी कीर्तनकार आहे. मी गजर करायलाच पाहिजे कीर्तनात असो. पंढरपूरच्या पांडुरंगाच्या मंदिरामध्ये आज एकादशीला सगळी संत मंडळी आली आहे. सगळीकडे वारकरी आलेत आणि या वारकऱ्यांना पंढरपुरात ते गजबजून गेलंय. काय चालू आहे हो? तिथे प्रत्यक्ष मंदिरामध्ये कुणाचं कीर्तन चालू आहे? हो नामदेवाची अमृत नामदेवाची नामदेवाची अमृत तुल्यवाणी श्रवणी येता लोचनी प्रभाणी स्वय येतो स्वय येतो श्रवणाची कैफ भारी स्वय येतो श्रवणाची कैफ भारी रंग चढला वै कीर्तनाची भारी प्रत्यक्ष नामदेव महाराजांचं कीर्तन चालू आहे आणि त्या कीर्तनाचा रंग काय सांगा. ज्या कीर्तनामध्ये प्रत्यक्ष पांडुरंग येऊन नाचत असे त्या काळची साक्षीदार जनाबाई सांगते, नामदेव कीर्तन करी पुढे नाचे पांडुरंग. आणि असा बेभान होऊन पांडुरंग नाचत असे की जनाबाई म्हणतात, नाचता नाचता देवाचा पितांबर पण गळलेला त्याला कळायचं नाही. इतका तो त्या कीर्तनामध्ये देवाला आवडणारं कीर्तन नामदेवांचं. आम्हा लोकांना कीर्तन करताना लोकांना आवडेल का, लोकांना रुचेल का, पटेल का, अशी कीर्तन आम्हाला करावी लागतात. नामदेवांचं असं काही नव्हतं. पांडुरंग समोर आहे, कीर्तन सुरू. पण आजच्या कीर्तनाचं विशेष असं होतं की आज कीर्तनाला समोर कोण कोण बसलं होतं. स्वतः ज्ञानदेव, निवृत्तीनाथ, सोपान काका, मुक्ताबाई, गोरोबा काका, जनाबाई अशी सगळी संत मंडळी समोर कीर्तन ऐकायला बसलीये. नामदेव महाराजांचे कीर्तन रंगात आले. सगळे वारकरी या पंढरपुरामध्ये दर्शनासाठी आलेले. आजच्या या वारीमध्ये एक विशेष आहे, ते म्हणजे एक पिता पुत्राची जोडी आली. कशासाठी आले तो? पंढरपूरच्या विठ्ठलाचं दर्शन घ्यायला का पंढरीची वारी घडावी म्हणून? तर नाही, पित्याचा व्यवसाय आहे वाटमारी करण्याचा. लोकांना, येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना धरावं, पकडावं, त्यांना मारावं, त्यांच्याकडे जे काही असेल ते लुटावं, असा पिढीजात व्यवसाय असणारा तो त्या मुलाचे वडील होते.
वाटमारी करणारा होता. मग इथे कशासाठी आला होता? तर आपल्या भागातला कोणी एखादा श्रीमंत व्यापारी आलाय का, आणि आला असेल तर त्याला त्याच्यावरती लक्ष ठेवायचं. तो कुठून जाणार आहे, तो कुठल्या मार्गाने जाणार आहे, त्याला कुठे धरायचं, कुठे मारायचं, कसं लुटायचं याची योजना करण्यासाठी आला. लुटायचं झालं तरी योजना करावी लागते बरं. मग ती पंचवार्षिक असायला पाहिजे असं काही नाही. म्हणून वडील आले होते ती लुटण्याची योजना करण्यासाठी. मग मुलाला बरोबर आणलं. तर मुलगा होता साधारण 12-14 वर्षांचा. मग मुलाला कशासाठी आणलं? तर पंढरपूर दाखवायला नाही हो. 12-14 वर्षांचा मुलगा म्हणजे आता वयात आलाय, मोठा झालाय. आता याला आपल्या धंद्याचं प्रशिक्षण द्यायला, त्यासाठी त्याला लेकडेम देण्यासाठी आणलं होतं. सत्प्रयोग शिकवण्यासाठी आणलं होतं की लोकांना कसं धरायचं बघ, कसं हेरायचं, कसं धरायचं, कसं मारायचं याचं शिक्षण देण्यासाठी मुलाला बरोबर आणलं होतं. आणि साहजिकच त्या मंदिराच्या पासून चाललेलं असताना त्या मुलाला प्रश्न विचारला, म्हणाला बाबा हे काय चाललंय? आपण मगापासून बघतोय ते लाल टोपी घातलेले मध्ये बडबड करतायत, सगळे लोक शांत बसतील, हा काय प्रकार? आता वाटमारी करण्यासाठी आणलेल्या मुलाने जर त्या कीर्तनाबद्दल त्याचा प्रश्न विचारले तर कुठले वडील उत्तर देतील? ते म्हणजे त्याच्याकडे लक्ष देऊ नकोस, ते आपल्यासाठी नाहीये, आपण तिकडे जायचं नाही, आपला व्यवसाय वेगळा, तिकडे काही आपल्याला ते अजिबात मान्य नाही. कधी कधी काय होतं, आई वडिलांकडून सुद्धा मुलांना चुकीचं सांगितलं तर त्यांचं समाधान होत नाही त्या उत्तरात. मग ते त्याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न करतात. याच्या बाबतीत पण असंच झालं. कधी कधी पालक लोक थोडस चुकीचं उत्तर देऊन जातात. एकदा अशीच एक पिता पुत्राची जोडी पाण्याला, नदीला पूर आलाय म्हणून पूर दाखवायला वडील मुलाला घेऊन गेले, आणि ते पाणी वाहतं पाणी पाहून साहजिकच मुलाने प्रश्न विचारला. मासे वगैरे दिसत होत. त्यानं पाहिलं आणि म्हणाला, बाबा मासे पाण्याला जर आग लागली तर मासे झाडावर जाऊन बसतील का? असा प्रश्न मुलाने विचारला. मग आता त्या मुलाला उत्तर काय द्यायला हवं होतं? अरे पाण्याला आग लागत नसते, मासे झाडावर जाऊन बसत नसतात, हे सांगायला पाहिजे होतं. त्या मुलाचे वडील त्याला उत्तर देतात. असं विचारतोय प्रश्न, त्याला वडील उत्तर देत आहेत की लेका, पाण्याला आग लागायला मासे झाडावर जाऊन बसायला ते काय बैल आहेत का? म्हणजे बैल झाडावर जाऊन बसतात. म्हणजे उत्तर देण्याची पद्धत जर चुकली तर ती मुलांना पटत नाही. तसं याच्या बाबतीत झालं. याला वाटलं हे काय, हे आपण समजून घ्यायला, त्या अर्थी वडील सांगत नाहीत, त्या अर्थी समजूनच घ्यायला हवं. म्हणून त्याला हळूच वडिलांचा हात सोडला आणि त्या मंदिरात जाऊन बसला. मंदिरात सगळे संत मंडळी बसले, याचं भाग्य इतकं चांगलं, हळूच जाऊन ज्ञानदेवांच्या शेजारी बसतात. ज्ञानदेव आपले पंढरीच्या पांडुरंगाचं नामस्मरण करत ध्यानस्थ झाले, कीर्तन ऐकतात. यांना हळूच त्यांना हात लावून, अहो महाराज, ओ महाराज. ज्ञानदेवांना कळेल. थोड्या वेळाने ज्ञानदेवाने बघितलं, म्हणाले, बाळा काय पाहिजे तुला? त्याने म्हणाला, ओ ती मला तर काय चाललंय त्याबद्दल समजून घ्यायचं. ज्ञानदेवाने त्याच्याकडे पाहिलं, म्हणाले, काय हवंय तुला? नाही म्हणाला, मगापासून मी बघतोय तो लाल टोपी घातलेला माणूस बडबड 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 करतोय, काय आहे? ज्ञानदेव म्हणाले, याला कीर्तन म्हणतात. कीर्तन? म्हणाले, हो. आणि ते जे कीर्तन करतात ते नामदेव महाराज आहेत. अतिशय मोठे कीर्तनकार आणि अतिशय मोठे व्यक्ती आहेत. अच्छा, ते मध्ये मध्ये भांडी वाजवतात ते काय? भांडी म्हणजे टाळ. पितळेचं दिसतं ते भांड, एवढं त्याला माहितीये. घरी सगळे धरा, मारा, लुटा असेच शब्द ऐकलेले, त्यामुळं पितळेचं दिसतं ते भांड. म्हणाले, भांडी नाही, त्याला टाळ म्हणतात. अच्छा. मध्ये मध्ये जोरदार ओरडतात ते काय? त्याला काय म्हणतात? अरे त्याला गजर म्हणतात. तो करावा लागतो आधीमध्ये. कशासाठी? दोन गोष्टींसाठी. एक म्हणजे कीर्तनात गजर व्हायला हवा, आणि दुसरं म्हणजे कीर्तन ऐकता ऐकता ज्यांना मंदिरामध्ये टेकायला खांब असतात, ज्यांची समाधी लागलेली असते, ती समाधी उतरावी म्हणून. जय जय विठोबा रखमाई, 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 जय जय विठोबा रखमाई. मला बोल, पण हे सगळं कशासाठी करायचं? याने काय मिळतं? हा ज्ञानदेवांना विचारतो.
की ते ठीक आहे, कीर्तन आहे, गजर करायचं, पण हे कशासाठी करतात, म्हणजे यातनं काय मिळतं, काय पैसे वगैरे मिळतात का? सध्या तर कीर्तनकारांना, गायकांना, वादकांना पैसे मिळत नाहीत, पैसे सोडा कार्यक्रमच मिळत नाहीत. त्यामुळे सगळे घरीच बसून आहेत. ज्ञानदेवांनी उत्तर दिलं, म्हणाले बाबा रे सध्या तरी काहीच नाहीये, पण यातनं पैसे मिळत नाहीत, मग काय मिळतं? म्हणाले आनंद मिळतो. कसला आनंद? म्हणाले असा आनंद मिळतो की तो आनंद तुला कुठेही मिळणार नाही. तू काय करतोस म्हणून त्याला विचारलं. त्यानं ज्ञानदेवांना सगळं सांगून टाकलं. म्हणाला मी अशा अशा विंध्य पर्वताच्या ठिकाणाहून आलो. विंध्याद्री माझी होता नामे हरिपाल भक्त देवाचा. माझं नाव हरिपाल. माझ्या वडिलांचा वाटमारी करण्याचा व्यवसाय. ज्ञानदेवांनी त्याच्याकडे पाहिलं नाही, त्याचा चेहरा वाचला. ज्ञानदेवांना जणू काही पूर्वसंकेत काहीतरी झाला आणि म्हणाले हा बरोबर शिष्य आपल्याला मिळाला. म्हणाले अरे या कीर्तनातनं असा आनंद मिळतो की हा आनंद तू जगातल्या कुठल्याही बाजारपेठेत गेलास तर मिळणार नाही. तू कुणालाही लुटलंस तरी हा आनंद तुला मिळणार. असं काय असतं या आनंदामध्ये? म्हणाले अरे प्रत्यक्ष पांडुरंग, त्याचं नामस्मरण, त्याच्या नामस्मरणाने मिळणार जी शांती आहे, समाधान आहे, ती इतर कुठल्याही गोष्टीने मिळणार नाही. म्हणाला मला मिळेल का? मला मिळेल का? म्हणाले हो. म्हणजे हे विचारण्याची ज्ञानदेव वाट पाहतात. मिळेल का? हो. म्हणजे काय? का नाही मिळणार? म्हणाले तुला सुद्धा मिळेल. मग मी काय करायला हवं? म्हणाले एक काम कर. ते जवळ माळ होती, ती माळ घेतली, पहिली गळ्यात घातली. म्हणाले ही माळ गळ्यात ठेवायची, अभक्ष भक्षण करायचं नाही, लोकांना लुटायचं, मारायचं नाही. इथे पंढरपूरला वारीला यायचं, पांडुरंगाचं नामस्मरण घेत राहायचं. आजच्या काळात सुद्धा लोकांना माळा घालायची फार गरज आहे. असो. मग म्हणाला मी पण येऊ. म्हणाले हो तू सुद्धा आषाढी कार्तिकीला यायला सुरुवात कर. याचं आषाढी कार्तिकीला पंढरपूरला जाणं सुरू झालं. हा सुद्धा या पांडुरंगाच्या नादाला लागला आणि हळूहळू वडिलांच्या लक्षात यायला लागले की याचं काहीतरी वेगळं चाललंय. अहो मुलं तरुण झालेले असताना, वयात आलेले असताना बऱ्याचशा गोष्टी लपून छपून करत असतात. जसं की व्यसन करतात, तंबाखू खातात, सिगारेट ओढतात वगैरे वगैरे. हे सगळं वडिलांना कळत असतं. लपून छपून केलं तरी त्याचं कारण वडिलांपासून लपूनच केलेलं असतं. तसं ह्याचं जे चाललेलं आहे ते वडिलांच्या लक्षात आलं. म्हणाले की अरे याचं काहीतरी वेगळं चाललंय. काय करतोय? तर म्हणजे देवाचं नामस्मरण करतो. आमचा व्यवसायाकडे लक्ष नाही. मुलगा बिघडला. अतिशय चिंता. गावातल्या लोकांना, व्यवसायातल्या, समाजातल्या लोकांशी चर्चा सुरू केली. मग काय झालं? तुम्हाला कसली चिंता? मुलगा बिघडला. म्हणाले का? अहो देवा धर्माच्या नादा लागलाय, पंढरीला जायला लागलाय, बिघडलं, पार कामातून गेला. मग म्हणाले असं करा, त्याला अजून कसली जबाबदारी नाही, मग लग्न करून टाका. लोकांचा एक गैरसमज आहे, लग्न केला की जबाबदारी कळते का वाढते हे त्याचं त्यालाच माहिती आहे. याचं लग्नही करून टाकलं. तरी सुद्धा याचं पंढरपूरला जाणं, देवाचं नामस्मरण घेणं हे चालूच होतं. आषाढी कार्तिकी जात पंढरी, आषाढी कार्तिकी जात पंढरी, आषाढी कार्तिकी जात पंढरी. नित्य देवानीसी करीत असे, नित्य देवानीसी करीत असे. आषाढी कार्तिकी जात पंढरी, आषाढी कार्तिकी जात पंढरी. साधू संता पायी भावताचा शेख, साधू संता पायी, साधू संता पायी. साधू संता पायी भावताचा जाणावा वरिष्ठ, यातीचा तो जाणावा वरिष्ठ, यातीचा जो, यातीचा जो. आषाढी कार्तिकी जात पंढरी, आषाढी कार्तिकी जात पंढरी, पंढरी पंढरी पंढरी. आषाढी कार्तिकीला पंढरपूरला जाणं, देवाचं नामस्मरण याचं चालू झालं, चालूच होतं. हा काही ऐकायला तयार नव्हता. हळूहळू सांगून वडील थकले. पिकलं पान गळलं. एक दिवशी वडिलांचा मृत्यू झाला. तरी याचं पंढरपूरला जाणं, पांडुरंगाचं नामस्मरण करणं सुरूच होतं.
आणि त्यामुळे आतापर्यंत वडिलांनी जे काही कमवून ठेवलं होतं ते सगळं खाऊन संपलं. आता घरामध्ये चूल पेटे ना, खायला काही मिळेना, वाटमारीचा व्यवसाय तो बंद आहे. आणि म्हणून आजपर्यंत जी व्यक्ती घरातली काहीही बोलत नव्हती ती पत्नी, बायको, तिनं बोलायला सुरुवात केली. अहो, ज्या अर्थी मला आणि माझ्या मुलांना तुम्ही इथे आम्ही राहतोय त्या अर्थी आम्हाला 2 वेळचं खायला देणं हे तुमचं कर्तव्य आहे. तुम्हाला काहीतरी काम करायला, काहीतरी व्यवसाय करायला हवा. श्रोतेहो, तुमच्याकडे पैसा आहे तोवरच तुम्हाला किंमत आहे. जोवरी पैसा तोवरी पैसा. तुमच्याकडे इन्कम असेल तरच लोक कम इन म्हणतात. तुमच्याकडे संपत्ती असेल तर लोक म्हणतात ते आमच्या नात्यातले, आणि आपत्ती असेल तर म्हणतात आम्ही ना त्यातले. त्यामुळे पैशांचं महत्व फार मोठं आहे. एका ठिकाणी वामन पंडित मुलांचं आहे, शाळा आहे म्हणून हे सगळे श्लोक, आर्या, दिंडी, पद मुद्दाम घेतोय कारण हे पोचावेत तुमच्यापर्यंत. वामन पंडितांचा एकाच शब्दाचे 4 अर्थ असणारा श्लोक आहे. मी अर्थ सांगणार नाही, नंतर मराठीच्या टीचर कडून समजून घ्या. गाठी जयाच्या कधी पावला न, गाठी जयाच्या कधी पावला न, भार्या भार्या तया हानित पावलान, तीर्थान गेला जन पावलान, तीर्थान गेला जन पावलान, त्याला हरित कधी पावला न पंढरीनाथ. पावलान या शब्दाचे 4 अर्थ समजले सगळ्यांना. पुढे जातो तर असं घरात चूल पेटेना बायकोनं बोलायला सुरुवात केली. म्हणाली आता तुम्हाला काहीतरी व्यवसाय करायला हवा. याला कळेल आता काय करावं, पैसा कुठून आणायचा, मुलं आहेत, लग्न झालंय, यांना खाऊ पिऊ घालण्यासाठी कुठून तरी पैसा आणायला हवा. मग काय करावं, अशा मनाच्या अवस्थेत असतानाच हा पंढरपूरला एकदा आलेला असताना ज्ञानदेवांचं प्रवचन ऐकलं. परित्राणाय साधूना विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. याच्यावरती ज्ञानेश्वर महाराज बोलत होते की पांडुरंग भगवान श्री कृष्णांनी सांगितलं की सज्जनांचं रक्षण करण्यासाठी, दुर्जनांचा नाश करण्यासाठी मी पृथ्वी तलावरती जन्म घेतो. हे सगळं ऐकत असताना त्याला त्याच्या मनात विचार सुरू झाले. म्हणा अरे हा, हे चांगली सापडली. काय, आपण आपला व्यवसाय करू शकतो. म्हणजे कसा करायचा, आपण आपला व्यवसायच करायचा, लोकांना मारायचं, लुटायचं. पण कसं, फक्त सज्जनांना सोडून द्यायचं, दुर्जनांनाच लुटायचं. सज्जनांना सोडून द्यायचं, दुर्जनांना लुटायचं. पण आता सज्जन दुर्जन ठरवायचं कसं, असं काही चिन्ह नाहीये. पण असं चिन्ह असतं तर दर 5 वर्षांनी चिन्ह बदलायची गरजच पडली नसती. सध्या कुठलंही चिन्ह घ्या, सज्जन आहे का दुर्जन आहे हे काही कळतच नाहीये, सगळेच एकासारखे झाले. मग म्हणाला काय चिन्ह करावं, याने याच्या मनानेच ठरवलं. जो पंढरपूरला गेलाय तो सज्जन, जो पंढरपूरला नाही गेला तो दुर्जन. आपण जाऊन आलो ना सगळे, आपण सज्जन आहोत. जो पंढरपूरला गेलाय तो सज्जन, जो नाही गेलाय तो दुर्जन. आणि झालं, यांनी ठरवलं आपला व्यवसाय आपण करायचा. याने लोकांना आपली शस्त्र हातात घेतली, त्या रस्त्यावर थांबावं, येणाऱ्या जाणाऱ्या वाटसरूंना अडवावं. हा, पंढरपूरला गेलायस का, हो म्हणला की नमस्कार करून सोडून द्या. नाही म्हणाले की याने लुटलं, मारलंच. हे सगळं भगवान पाहतायत म्हणजे याची भक्ती तर चांगली चाललीये, नामस्मरण तर उत्तम चालू आहे, पण याच्या मनात भेद आला. हा जो भेद असतो, या भेदाचा जो ठोबा करतो तो विठोबा. या भेदावर जो आरूढ होतो त्याला म्हणतात विठोबा. त्या विठोबाने ठरवलं की आपल्या भक्ताला भेटायचं. मग एक दिवशी वेळ काढला, लवकरच ती वेळ आणायला पाहिजे, वेळ संपत चालली, पुढे गेली. आणि पांडुरंगाने ठरवलं आपल्या भक्ताला भेटायला जायचं. एका मोठ्या श्रीमंत व्यापाऱ्याचं रूप घेतलं, उंची वस्त्र परिधान केली, अंगावर मोठ्या मोठे दागिने घातले, 5ही बोटांमध्ये अंगठ्या घातल्या आणि निघाले. त्या बरोबर रुक्मिणी मातेने विचारलं कुठे निघाला, तो म्हणाले भक्ताला भेटायला चाललो. एवढं नटून थटून म्हणाले आजच्या भक्ताला असंच जायला. म्हणाले मी येऊ का. देवाने थोडासा विचार केला, म्हणाले तुम्ही येत आहे, चला म्हणाले. मग असं करा, आज भरपूर दागिने घाला.
आज सगळ्यात महागडी पैठणी घाला. आज दागिने घालायला पूर्ण परवानगी. बसत नसतील एकमेकांवर घाला, पण आज दागिने भरपूर पाहिजे. मग काय, रुक्मिणी माता स्वतः येत आहेत म्हणलं, देव स्वतः रथ घेऊन निघाले. रथ हाकतायत, निघाले. रथ टप्प्यात आला, वाट पाहतायत हा कधी उडी मारतोय आपल्यासमोर. हा झाडावर आपला कुऱ्हाड घेऊन बसला होता. त्यानं बघितलं मोठ्या रथामध्ये कोणतरी चांगले दागिने घातलेले मोठा श्रीमंत व्यापारी येतोय. त्यानं ताडकन उडी मारली आणि रथ थांबला. रथ थांबव. त्या बरोबर रथ थांबला आणि देवाला यानं विचारलं, काय रे, कोण तुम्ही? देवाला सांगितलं, व्यापार. कुठून आला? म्हणाले, राधानगरी. कुठे निघाला? भागानगरी. कसला व्यापार आहे? म्हणाले, आमचा रत्नांचा व्यापार आहे, हिरे माणिक पाचू अशा रत्नांचा आमचा व्यापार आहे. म्हणाला, शेवटचा प्रश्न विचार, पाहिले का पंढरपूर नयनी कधी? पाहिले का पंढरपूर नयनी कधी? पाहिले का? नयनी कधी पाहिले का पंढरपूर? विटे बलसा, विटे बलसा, विटे बलसा चालनी घर, विटे बलसा चालनी घर. आणि देवालाच विचारतो, पंढरपूरला कधी गेलायस का? त्या आधी एक घटना अशी झाली होती की ही सगळी संत मंडळी, ज्ञानदेव, नामदेव हे संपूर्ण भारताच्या तीर्थयात्रेसाठी गेलेत. आपल्याला सर्वांना माहितीये. ही सगळी संत मंडळी फिरत फिरत या विंध्य पर्वताच्या ठिकाणी आली होती आणि हरिपालाच्या घरी सगळी थांबली. हरिपालाने या सगळ्यांना आपल्या घरी बोलवलं. सगळी संत मंडळी घरामध्ये बसली. त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था करायची म्हणून तो आपल्या बायकोकडे आला आणि म्हणाला, अगं माझी सगळे गुरुमंडळी आली, यांच्या जेवणाची व्यवस्था करायची. बायकोनं सांगितलं, घरात माझ्या मुलाबाळांनाच खाऊ घालायला काही नाहीये आणि यांना कशाला आणून बसवलं? म्हणाला की काही नाहीये तर किमान जोरजोरात बोलू तरी नको. त्यांना ऐकायला जावं म्हणूनच जोरजोरात बोलतीये. तुम्हाला कळत नाही, त्यांना कळत असेल तर उठून निघून तरी जातील. आता तिला काय माहिती काय कोण येऊन बसलं. यानं ज्ञानदेवांना नमस्कार केला आणि म्हणाला, महाराज मी तुमच्या शिऱ्याची व्यवस्था करतो आणि आलो. असं म्हणून त्या झाडावर पांडुरंगाचं नामस्मरण करत उभा आहे की देवा, आता तुमच्याशिवाय मला तारणारा कोणी नाहीये. मोठं संकट आहे. घरी सगळी गुरुमंडळी, संत मंडळी आली आहेत आणि माझ्याकडे त्यांना खाऊ घालायला काही नाहीये. तेव्हा असा एखादा की ज्याला लुटलं की माझं या सगळ्यांचं जीवन होऊन जाईल. म्हणून स्वतः देव असं श्रीमंत व्यापाऱ्याचं रूप घेऊन तिथं आले. रथ समोर आला, यानं थांबवलं. देवाला विचारलं, पंढरपूरला कधी गेलायस का? देव म्हणाले, पंढरपूर कशा? कुठलं पंढरपूर? मनात ना अतिशय आनंद झाला. बरं झालं पंढरपूरला नाही, आता याला मी लुटतो. म्हणाले, पंढरपूरला कशाला जायला? पंढरपूरला माझ्या विठोबाचं दर्शन घ्यायला गेलायस का? अच्छा अच्छा, पांडुरंगाचं दर्शन. अरे तो तर आमच्या द्वारकेमध्ये. नाही 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 नाही, तो द्वारकेतला कृष्ण. पंढरपूरचा आहे तो पांडुरंग, त्याचं दर्शन घेतो. पंढरपूरला वगैरे मी गेलेलो नाही. अरे त्याचं दर्शन घ्यायला पंढरपूरला कशाला जायला हवं? इथं द्वारकेला आमचं कृष्ण आहे, त्याचं दर्शन घेतलं तरी होतंय. पण त्या कृष्णाचं दर्शन तरी का घ्यावं, ज्यानं गोकुळात असताना गोपिकांना नादवलं, चोरी केली, या सगळ्या अशा खोड्या करणाऱ्याला भेटायला पंढरपूरला कशाला जायला पाहिजे? त्याचा राग, विषय वेगळीकडे चाललाय. म्हणाले, माझ्या देवाबद्दल एक अक्षर खपवून घेणार नाही. एक अक्षर बोलशील तर जीभ हसडून केली. हे ऐकलं रुक्मिणी माता. रुक्मिणी माता जरा घाबरल्या. म्हणाले, अहो काय म्हणतोय त्याला हो म्हणा आणि चला पुढे. देव म्हणाले, हाच भक्त आहे ज्याला भेटायला. भक्त भक्तीचा हा नमुना कधीपासून सुरू केला? हातात कुऱ्हाड घेऊन. म्हणाले, असंच आहे म्हणून आलोय. मग रुक्मिणी माता पुढे झाल्या. म्हणाले, तुझं काय म्हणणं? म्हणाला, हा बाई याला सांगून ठेवा, हा माझ्या विठोबाबद्दल वाईट वाईट बोलतोय. अरे तुझे गुरु कोण? म्हणाले, ज्ञानदेव. अरे मग ज्ञानदेवांनीच सांगितलंय, स्वतः कृष्णानंच सांगितलंय, समशत्रौच मित्रेच तथा मानापमान. खरा जो भक्त आहे त्या खऱ्या भक्ताला भक्त, देव, श्रेष्ठ, कनिष्ठ, मित्र, शत्रू हे सगळं एकसारखं असतं. त्यामुळे पांडुरंग काय आणि कृष्ण काय ही दोन्ही एकाच देवाची रूप आहेत. तो म्हणाला, कसं शक्य? कृष्ण तिकडे द्वारकेत, पांडुरंग इकडे पंढरपुरात. नाही नाही म्हणाले, दोन्ही एकच आहे. अरे देव सगळीकडे भरून राहिला. दाही दिशांमध्ये सगळ्या चराचरामध्ये पांडुरंग आहे. तुझ्यामध्ये पांडुरंग आहे.
माझ्यात पांडुरंग आहे. हा इथं व्यापारी उभा आहे ना, याच्यात सुद्धा पांडुरंग आहे. काय सांगतेस? म्हणाल हो, तुला घ्यायचंय दर्शन, बघायचंय पांडुरंग? म्हणाल हो. पंढरपूरचा पांडुरंग इथं कसं आहे? म्हणजे बघायचंय का तुला? म्हणाला हो. त्या बरोबर देवानं आपलं राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा आपलं रूप घेतलं, विटेवर उभे कटेवर हात ठेवून, तरी खात्री पटेल. याचं हे सगळं चाललेलं असताना तिकडे ज्ञानदेव नामदेव यायला लागले होते. देवानं इकडं SMS पाठवलं की या, आता तुमची गरज आहे, तुम्ही लवकर या. त्याबरोबर ज्ञानदेव नामदेव आले. यानं बघितलं, म्हणाला गुरुजी गुरुजी बरं झालं आज तुम्ही आला, इकडे या. हा इथे जो उभा आहे हा विठोबा खरा आहे का बनावट आहे? त्याला सांगावं. बनावट असतं तर बघतो ते. ज्ञानदेवांनी नमस्कार केला, नामदेवांनी साष्टांग दंडवत घातलं. सगळे संत मंडळी धन्य झाले. म्हणाले अरे, प्रत्यक्ष परब्रह्म जे पुंडलिकासाठी आलं होतं ते परब्रह्म आज तुला भेटण्यासाठी इथे आलं. काही वेळावाकडं बोलला नाहीस ना? हातातनं कुऱ्हाडच गळून पडली आणि हातपाय लटलट कापायला लागले, रडायला लागला. अष्टसात्विक भाव जागृत झाले. ज्ञानदेवांच्या पायावर डोकं ठेवलं, पांडुरंगाच्या चरणी साष्टांग दंडवत घातला. म्हणाला देवा चुकलो, बोललो. अहो काय काय बोललो? जे बोलू नाही ते बोललो. कुऱ्हाड मारीन म्हणलं देवाला. आणि मग ज्ञानदेव म्हणाले अरे, हे तुझ्या मनातला हा भेद जाण्यासाठीच पांडुरंग तुला भेटण्यासाठी आले. मग देवानेही त्याला जवळ घेतलं. म्हणाले हरिपाला, अरे तुझ्या मनातला हा भेद जावा म्हणूनच मी इथे आलो. आणि मग श्रोते व प्रत्यक्ष लक्ष्मी हरिपालाच्या घरी आली. पांडुरंग लक्ष्मी सहित तिच्याकडे आलाय. आणि मग त्या दिवशी त्या हरिपालाच्या घरी जे काही एकादशीचं द्वादशीचं पारणं झालं असेल, जो काही महाभोजन झालं असेल, त्याचं वर्णन न करणंच योग्य. हरिपालाच्या आयुष्यात असा प्रसंग घडला. श्रोते हो, भांगेच्या अनेक रोपट्यांमध्ये एखादं तुळशीचं रोपट जन्माला यावं, त्याप्रमाणे हरिपालाचा जन्म होता. आणि हे सगळं झालं त्याचं कारण त्यानं पंढरपूरच्या पांडुरंगाचं नामस्मरण आणि स्वतः ज्ञानेश्वर माऊली आईसारखं या आईनं त्याला उपदेश केला. आणि म्हणून या हरिपालाला पांडुरंगाचं दर्शन होऊ शकतं. आणि म्हणून श्रोते हो, आजच्या मूळ अभंगात तुकाराम महाराज म्हणाले, तैसा होई सावधान हृदयी धरी नारायण. त्या नारायणाला हृदयामध्ये धरून ठेवा, आपलं आपलं कार्य चालू ठेवा. पण ते कार्य पूर्णपणे पांडुरंगाला समर्पित असेल तर काय होऊ शकतं, त्याचंच हे उदाहरण आहे. मूळ अभंगात तुकाराम महाराज म्हणाले, माय बापे केवळ काशी तेणे न व जावे. श्रोते हो, आज या ठिकाणी मला कीर्तन करायची संधी मिळाली. आम्हा कीर्तनकारांना काही कळत नाही, तर त्यामुळे थोडासा वेळेत बसवण्याच्या नादात कसं बांधायचं हा एक विषय होता. त्यामुळे थोडासा वेळ लागला. पण आज या ठिकाणी कीर्तन करताना असा आनंद झालाय. त्याचं कारण असं आहे की अनेक दिवसांमध्ये असं लोकांच्या समोर येऊन कीर्तन करण्याची संधी तर नक्कीच कमी मिळाली होती. आज या निमित्ताने झालं, समोर श्रोते आहेत आणि या सगळ्यांच्या समोर कीर्तन करायला मिळालं, हे मी माझं आजचं अतिशय आनंदाची गोष्ट मानतो. तेही आषाढीच्या या दिवशी. तेव्हा माझी झालेली सेवा पांडुरंगाच्या चरणी अर्पण करतो आणि हेच मागणं मागतो. त्यापूर्वी मला आज इथे कीर्तन करण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी शाळेच्या मुख्याध्यापिका, आमच्या स्नेहा टीचर, या सगळ्यांचा मी अतिशय आभारी आहे की या ठिकाणी मला कीर्तनासाठी बोलवलं. अनेक दिवसांची माझी पण इच्छा होती की शाळांमध्ये कीर्तन व्हावं. त्याची सुरुवात इथून झाली आहे आणि आज 2 कीर्तन झाले. त्यामुळे आजचा दिवस अतिशय महत्वाचा आहे. तर मला इथे संधी दिली त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचा आभारी आहे. माझे साथीदार, माझे वडील प्रभाकर पांडव आणि तबल्याच्या साथीला विनीत तिकोणकर, हे दोघे जण आले. माझा मुलगा तोही थोडस जरा हे शिकतोय, तर त्यालाही घरातून बाहेर काढायला आज संधी मिळाली. तर टाळाची साथ करण्याचा प्रयत्न केलाय त्यांनी, टाळ न करता. झालेली सेवा पांडुरंगाच्या चरणी अर्पण करतो आणि हेच मागणं मागतो. विसरण
आवडी गुण गाईन आवडी सर्व गोडी हेची माझी सर्व गोडी गुण गाईन आवडी नलगे मुक्ती आणि संपदा नलगे धन संपदा नंद संग देई सदा संग देई सदा कमने कल्पवासी कमने कल्पवासी सुखे सुखे खाला मे नामाची आवडी आवडी कुंडली हरिहर श्री ज्ञानदेव तुकाराम जगन्नाथ महाराज की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय भगवान श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय 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 रघुवीर मंगलमूर्ति झाली अच्छा आषाढी क्रांति की भक्त जने देव साधु जने चंद्रभागे मोदे स्थान दे दर्शन करावे मैं होय केशव नाम दे भावे वाले भावे वाली जय देव जय पांडुरंगा हमारे वल्लभ भाई वल्लभ भावे दुर्गा जय
कुंडली गौरे हरिहर श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय जय जय